Welcome to DRTSPR show. Need me Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome. ఈరోజు మనం ముచ్చటగా హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్ర అంశాలను చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం. హైడ్రా ఏదైతే సంస్థ అంటే ఈరోజు అక్రమార్కులకు కబ్జాకోరులకు బుగులెత్తిస్తుందో అదే నేపథ్యంలో రాజకీయ నాయకులు విద్యా సంస్థలు ఓవైసీ ఫాతిమా ఈజ్ బ్యారిస్టర్ ఎంపీ heading AIMIM party, if he doesn't know what full tank level and what Volta and how it applies and what buffer zones are, I'm shocked. Because not just only Fatima, I am even demanding Mr. Sultan Salahuddin Owaisi and Akbaruddin Owaisi, who is also a friendly opposition leader in BRS. Let us discuss. What about Owaisi Hospital? Isn't it part of DRDO lake? How we have encroached? What are the linked documents of Owaisi as well as Fatima? Because why I'm starting from here is because I stay in this area. We have to start from here. Win at home to conquer the world. And later on, I'll come GHMC. I've been challenging Mr. Owaisi and Mr. KC. I challenged KCR and now even Revanth Reddy Garu, he is the Honorable Municipal Administration Minister. Come to South Zone. Come to South Zone Municipal Office. From Municipal Office, South Zone, let us start. How religious structures and other structures have come onto the main road. How they have narrowed the road. How there are no setbacks in entire South Zone. Whether you go towards Chandrayan Gutta, you come to Santosh Nagar. Where are the setbacks and how Greater Hyderabad Municipal Corporation issuing occupancy certificates, thereby Electricity Department giving connections, Water and Sewerage Board, water connection and drainage connections. How are they giving? I am challenging them. All political parties, come. How violations are taking place. They are making fun of everything. Where is master plan, master road in this area from Chandrayan Gutta till Nalgonda Chaurasta? How they have occupied all the roads, no setbacks. How they without any parking, they are allowing hotels, everything to run, commercial establishments. And when we stop and try to speak, they fine us, stating that we are interfering with the carriageway. But the carriageway is taken away by these illegal parkings. Mr. Owaisi and Revanth Reddy Garu, Congress Party, KCR did not even bother to come World City. Now, this is the reason why I am trying to say all violations. The better example is, again, land regularization scheme and building regulation scheme. 20 lakh applications of land regularization scheme, Mr. Revanth Reddy Garu. You are talking about Hydra because on April 24, 2024, Andhra Pradesh, Telangana High Court did ask the government, what are you doing about lake encroachments? They waited till August. Still they are doing, we salute. But because you have come to August, you have started initiating action in the August, all educational institutions, are you not aware, Mr. Revanth Reddy Garu? When you were PCC president, what did you say? I will play that video for yourself. In the midst of August, you are trying to demolish. What will court say? Allow academic year to go, all the courts also. But infringement of law is, and who has given permission? GHMC. Why HMDA kept quiet? Irrigation tank authorities, they did not bother. Revenue authorities, they did not bother. Manmani town planning officials, looting and looting. How did they give building permissions? First, don't you think GHMC officials, HMDA, irrigation officials, revenue officials, are they all not responsible for these encroachments? ఈ కబ్జాలకు రెవెన్యూ కానీ, పురపాలక శాఖ జిహెచ్ఎంసీ కానీ, హెచ్ఎండిఏ కానీ, నీటిపారుదల శాఖ వాళ్ళు ఈ గొలుసుకట్టు చెరువులు నాలాల పరిరక్షణకు వాళ్ళు బాధ్యులు కాదా? ఏ విధంగా బిల్డింగ్స్ వచ్చినాయి? మళ్ళీ వీరిపై చర్యలు ఏవి? హైకోర్టు కూడా సైలెంట్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ వీరిపై చర్యలు తీసుకోవాలి కదా. ఎన్నో ఎకరాలు, 100 ఎకరాల 200 ఎకరాల భూమిని, మేము ప్రభుత్వ భూమిని మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేసుకున్నామని రంగనాథ్ గారు చెప్తా ఉన్నారు. హైడ్రా కమిషన్ చాలా సంతోషం. కానీ దీనికి ముఖ్య కారకులు ఎవరు? కట్టుకునే వాళ్ళే కాదు కదా, వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇస్తేనే కట్టుకున్నారు కదా. మరి అటువంటి పర్మిషన్ ఇచ్చే అధికారులు ఆ రోజు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మున్సిపల్ హైదరాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్, ఎంఏ అండ్ యూడి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎవరు? జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఎవరు?
జోనల్ కమిషనర్స్ ఎవరు? టౌన్ ప్లానింగ్ చీఫ్ సిటీ ప్లానర్ ఎవరు? సిటీ ప్లానర్ ఎవరు? అసిస్టెంట్ సిటీ ప్లానర్ జోన్ అన్ని జోన్లలో వాళ్ళు ఎవరు? వాళ్ళపై వద్దా చర్యలు? ఎంత అన్యాయం అండి. వారికి హెడ్ ఎవరు? ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి మంత్రి. ఆ మంత్రిపై వద్దా? మరి ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి వద్దా? సో ఈ మధ్య ఈ చదువులు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీరు ఇది చేసుకోవడం వల్ల ఈరోజు హైకోర్టే చెప్తుంది ఆక్రమణలు తీయాలా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వర్షాలు పడితే పరిస్థితి ఏంది? వర్షాలు బాగా తక్కువ ఉన్నది ఇప్పుడు, కానీ ఒకటేసారి పడితే మన పరిస్థితి వాట్ ఇఫ్ ఇట్ రెయిన్స్. ఐ విల్ షో యూ వన్ వీడియో. దే హ్యావ్ ఈవెన్ గివెన్ గుడ్ notice to the temple also. That is good. That is why my subject of discussion today is temples only. The Hyderabad Lakes encroachments, High Court seeks Telangana government's response when? April 24, 2025. What were you doing till August? All educational institutions are owned by politicians or administrators, if I am not wrong. So in middle of academic year, this entire issue will go away. ఇది ఎన్నేళ్ల నుంచి ఉందండి కూడా? ఇది దాదాపు 50 సంవత్సరాలు. ఈ నల్లపోచమ్మ దేవాలయం కనిపిస్తుంది కదా, ఆఖరికి మరి అక్కడ లోపల ఉన్న అమ్మవారి గుడి ఇచ్చిరా? ఇది పోచమ్మ టెంపుల్. ఇగో పోచమ్మ టెంపుల్ అని క్లియర్ గా పోచమ్మ టెంపుల్. సో దీనికి మరి ఎవరు రెస్పాండ్ కావాలంట? అదే కదా మేడం. సరే, మీరంటే మీకు బెదిరిస్తున్నారు కదా, మరి అమ్మవారిని కూడా బెదిరిస్తున్నారా? ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ వాస్తవానికి అయితే ఇక్కడ చెందాల్సింది కదా, అంటే ఆఖరికి గుళ్ళు కూడా గుల్ల కొడతారా? ఒక్కసారి ఇది మాత్రం చూడండి. మరి గుడి 50 ఇవాళ నిన్న కట్టిందో మొన్న కట్టిందో కాదు, 50 ఏళ్ల నుంచి కట్టారు. సరే, ఏదైతే మరి FTL జోన్ లో కట్టి ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా కూలగొట్టాలంటారు. మరి వీళ్ళ పరిస్థితి చూస్తే ఎక్కడో 50-60 ఏళ్ళ కింద ఉన్నారట. మరి అప్పుడున్నది ఎక్కడ? అప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ వెళ్తుంది రాజ్యం. మరి అయ్యాల మరి ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు? ఇవాళ వీళ్ళందరూ కూడా పాపం ఆడోళ్ళందరూ కూడా బిక్కుమంటున్నారు. ఎప్పుడు వస్తారా? నిజంగానే ఏ బండి వచ్చినా భయమే ఇప్పుడు వీళ్ళకి. ఏ బండి వచ్చినా భయం. ఇది ఇప్పుడు ఈ హస్మత్పేట్ చెరువు ఏదైతే ఉందో, ఈ గుడి కానించి నేను ఒకసారి మీకు ఇది ఈ గుడికి ఇచ్చిన పోచమ్మట. ఇది ఇగో గుడికి నోటీస్ ఇచ్చారు హైడ్రా కమిషనర్ గారు. ఒకసారి రంగనాథ్ గారు మీరు ఒకసారి చూడండి. ఇది గుడికి ఉంటదమ్మా, భయం ఉంటది, నేను కాదని. వాళ్ళు ఏ చిన్న బండి వచ్చినా, ఏ చిన్న కారు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు పాపం అరచేతిలో ప్రాణాలు పెట్టుకుని ఉన్నారు. ఏది ఎప్పుడు గుల కొడతారో, ఏం చేస్తారో, పనికి పోతే గుల కొడతారేమో, నిద్ర పోతే గుల కొడతారేమో అని ఇగో ఈ గుడికి ఇచ్చిన నోటీస్. ఇది మంచి, చాలా సంతోషం. గుడికి కూడా నోటీస్ ఇచ్చారు, హస్మత్పేట్ చెరువు అనుకొని. మరి అటువంటిప్పుడు ఇళ్ల మధ్యలో తర్వాత ఎన్నెన్నో రోడ్ల మీద పోతుంటే ప్రభుత్వ భూముల్లో మిగతా మస్జిద్ కానీ చర్చిలు కానీ పెద్ద ఎత్తున కట్టినారు. మరి వారి పట్ల కూడా మీరు ఏం తీసుకుంటారు? నయం గుడినే తీసేస్తా అంటున్నారు కదా. మన సహజంగా ఒక పెద్ద గుడి యావత్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నవారు, యావత్ తెలుగు వారికి ఇష్టమైనటువంటి గుడి, నమ్మకంగా ఉండే గుడి. అటువంటి గుడి భూములు మొత్తం కొట్టేస్తే ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఏం చేస్తున్నారు? అది కాంగ్రెస్ కానీ, బీఆర్ఎస్ కానీ, తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ, ఇక ఏఐఎంఐఎం అయితే మీకు తెలుసు, ఫ్రెండ్లీ పార్టీ. అందు గురించే ఉదాహరణ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు షో యూ. దిస్ ఇస్ అ బిగ్ షో. చూడండి, ఆఫీస్ ఆఫ్ ది కమిషనర్ ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఏపీ, హైదరాబాద్, 23/9/2011 on my Right to Information Act petition. Application received on 14/9/2011 of Dr. T. Shiva Prasad Reddy, house number 17-1-37629, New Santosh Nagar Colony, Hyderabad. Attention is invited to the reference cited. The application in original is here with transfer to the Public Information Officer, Office of the Executive Officer, Sri Lakshmi Narasimha Swami Devasthanam, Yadagiri Gutta. Aunandi, Lakshmi Narasimha Swami Gudi gurinche మాట్లాడుతున్నాను. యాదగిరి గుట్ట అందరి కులదైవం. తెలంగాణకు ఆయన లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యాదగిరి గుట్టను కేసీఆర్ జిఆర్ స్వామితో కలిసి యాదాద్రి అని ఎందుకు మార్చారో మీకు అర్థమవుతుంది. ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గుడి భూములు, మాన్యాలు ఏమైనాయని నేను ప్రశ్నించాను. అట్లా అన్ని గుళ్ళు అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు అన్ని గుళ్ళ నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఇక్కడ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి, ఎందుకంటే ఈరోజు హస్మత్పేటలో ఉన్నటువంటి పోచమ్మ గుడిని కూలగొడతామని నోటీస్ ఇచ్చాను. చాలా సంతోషం. అదేవిధంగా మస్జిదులు, చర్చిలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో మీ దగ్గర మీకు లేకపోతే అవి కూడా ఇస్తాం, మీకు అన్ని కూడా కొట్టండి. కానీ ఒరిజినల్ గుడి భూములు మొత్తం కొట్టేస్తే
ఇదే అప్పుడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఏ విధంగా వాళ్లకు పర్మిషన్లు ఇచ్చి ఆ పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు కట్టుకునే విధంగా ఈరోజు చేసింది. అది ఎన్ని ఎకరాలు అనేది ఇక్కడ మీకు మచ్చకు చూపిస్తాను. దీని తర్వాత పెద్ద డాక్యుమెంట్ కూడా బయట పెడతాను. ది అప్లికెంట్ ఈజ్ ఇదే ఫార్ నెసెసరీ యాక్షన్ అండ్ ఆర్టీఐ ది అప్లికెంట్ ఈజ్ రిక్వెస్టెడ్ టు పర్స్యూ ది మ్యాటర్ విత్ టెంపుల్ అథారిటీస్ యాజ్ ఇట్ పర్టైన్స్ టు టెంపుల్. ఎట్లా తప్పించుకుంటారు చూడండి. ఎండమెంట్ డబ్బులు కావాలి గుళ్ళై మటుకు వాళ్ళ దగ్గర సమాచారం ఉండదు. The first appeal against this lies to the Additional Commissioner to Office of the Commissioner of Endowments, Bogulakunta, Hyderabad, said CHV Krishnaji Rao, Public Information Officer and Deputy Commissioner. Chusaru kada, dated 23/9/2011. Today is 38 అంటే August 38, 2024. ఇంకా వచ్చింది చూడండి. మొక్కోండి ఒకసారి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి జై. వారితో మొక్కి మొదలు పెడతా ఉన్నాను. ఇంతకాలం వేచి చూశాను ఎప్పుడు బయట పెడదామని. ఈరోజు అవకాశం వచ్చింది. ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆశీస్సులతో నేను ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాను. గుడి హిందువులకు సాంప్రదాయం, హిందువులకు నమ్మకం, హిందువులకు గుర్తింపు. ఆ గుళ్ళే దేశానికి కూడా గుర్తింపు. మనం జనాభా హిందువులైనా కూడా లౌకికవాదం అని చెప్పి మనం సెక్యులరిజం అనే దీని మీద అన్ని మతాలను స్వీకరిస్తూ గౌరవిస్తూ పాకిస్తాన్, ఇండియా పాకిస్తాన్ ఏర్పడిన తర్వాత అక్కడ వెళ్ళి నివసించే వారంతా ముస్లిమ్స్ అయినా ఆ రోజు అక్కడ మైనారిటీస్ హిందువులు కానీ, జైన్లు కానీ, బుద్ధిస్టులు కానీ, సిఖ్స్ కానీ ఈరోజు ఎంత శాతం? అదే మన భారతదేశంలో చూడండి మైనారిటీ ముస్లిమ్స్ ఎంత శాతం అయినా మనం సెక్యులర్ అంటున్నాం, లౌకికవాదం. ఆ నేపథ్యంలోనే చూడాలా రాజ్యాంగం చట్టం ఆధార ప్రకారమే మన షో రన్ అవుతుంది. ఎవరికి విభేదించాలన్నా కూడా నా నంబరు 9440465339 9440465339 ఈ నంబర్కు మీరు నాకు ఫోన్ వాట్సాప్ ద్వారా మీ దగ్గర ఉన్న సమాచారాన్ని నేను ఇప్పుడు చూపించే సమాచారం తప్పని చూపించి మీరు రండి. చట్టబద్ధంగా ఆధారాలతో రాజ్యాంగబద్ధంగా మళ్ళా షో చేద్దాం. యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ to disprove this show. This is a big show of Sri Lakshmi Narasimha Swami Devasthanam. Their lands, the temple lands, what happened to those temple lands? This is just a tip of the iceberg. I have the original document later on because I am coming out with RTI, a reply from Sri Lakshmi Narasimha Swami Devasthanam Executive Officer or the Right to Information Officer who has given me this information. నాకు ఇచ్చిన ఈ సమాచారంతోనే ఈరోజు వస్తున్నాను. ఇంకా దీని గురించి గుడి గురించి ఒరిజినల్ పేపర్లు ఉన్నాయి చాలా. ఆ భూమి ఎక్కడికి పోయింది? దేవుడు మాన్యం ఎంతసేపు వక్ఫ్ అని మాట్లాడతారు, కానీ గుళ్ళల కింద ఉన్న భూములు ఎక్కడికి పోయినాయి? ఏటీబీ ఎండోమెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం అంటాం మనం. దేనికైతే వదిలిపెడతామో దానికే ఉండాలా. ఆ భూములు ఎక్కడికి పోయినాయి? ఇంక్లూడింగ్ ఇప్పుడు అయ్యప్ప సొసైటీది కూడా, గట్కేసర్ గురుకుల్ ట్రస్ట్ సొసైటీ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ను, సంస్కృతాన్ని బలపరచడానికి ఇచ్చినటువంటి భూమిని ఈరోజు ఏ విధంగా అయిందో మీకు తెలుసు. అది ఎక్కడికి పోదు, తిరిగి వస్తుంది. ఎవ్వడు కూర్చున్నా మళ్ళీ వాళ్ళ పెద్ద పెద్ద ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ అంటారు, వాళ్ళు మతం గురించి మాట్లాడే వాళ్ళే ఈ విధంగా భూమిని కబ్జా చేస్తుంటే ఆ భూమిని దేనికి ఇచ్చారు? వాళ్ళు చర్చకు రావాలి. మళ్ళీ ఆ భూమి దానికోసం వినియోగంలో ఉందా? లేదు. అటువంటి భూమిని సంస్కృతి అటువంటి ఆ ఎకర్లు అంత ఆ కొలతగల భూమిని మన సంస్కృతాన్ని నేర్చుకోవడానికి వేరే ఎక్కడైనా ఇచ్చినారా? చూపించండి. అందు గురించే చెప్తా ఉన్నాను. మతం పేరు మీద, నమ్మకం పేరు మీద మన కంటిని మనమే ఏళ్లతోనూ పొడుచుకుంటే మన సంస్కృతి ఏమవుతుంది? మన సంస్కృతి మన గుర్తింపు. మిత్రులారా, నేను ఎవరిని ఉద్దేశించో నేను మాట్లాడడం లేదు. ఎవరి నమ్మకం వాళ్ళది. మేము ఇంటికాడ మట్టి వినాయకుని పెడతామంటే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ పెట్టి ఎక్కడ చేస్తూ ఉన్నారు, కింద మీద. సో ఇటువంటి నమ్మకాల్లో ఎడల ఈ షో చేస్తూ ఉన్నాను. అందరూ స్వీకరించి మీరు ప్రశ్నించాలా. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, ఇది ఏ ఒక్క రాజకీయ, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు గతంలో ఉన్న ఐఏఎస్ అధికారులతో పాటు గతంలో ఉన్న ఎంసీహెచ్ పురపాలక శాఖలో కమిషనర్లు కానీ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులతో పాటు ఇప్పుడున్న జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్లు టౌన్ అందరూ మీరు ప్రశ్నించాలి. ఇప్పుడు వస్తా ఉన్నాను. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి దేవస్థానం వారు పంపించిన లెటరే మీకు ఈరోజు స్క్రీన్ మీద. ఇంకా నేను పెద్దగా చేయమంటే కూడా చేస్తాను. కార్యనిర్వహణాధికారి చూడండి, ఆ రోజు అన్ని పేర్లు. యాదగిరిగుట్ట, నల్గొండ జిల్లా, అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది? ఇది చూడండి, RC నంబర్ A3/2023
1756/2011 తేదీ 12/11/2011 నాడు నేను ఇచ్చిన ఆర్టీఐ అప్లికేషన్కు జవాబు. విషయం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి దేవస్థానం యాదగిరిగుట్ట సమాచార హక్కు చట్టం 2005 ప్రకారం ఈ దేవస్థానమునకు దత్తక గల దేవాలయములకు సంబంధించిన వివరములు తెలియజేయుచున్న విషయంపై, ఈ దేవాలయమే కాదు, ఈ దేవాలయం దత్తకు తీసుకున్నటువంటి ఆ దేవాలయాల గురించి కూడా నేను అడిగాను. పై విషయంను పురస్కరించుకొని తెలియజేయున్నది ఏమనగా, ఈ దేవస్థానమునకు సంబంధించి భూముల వివరములు మరియు దత్తత దేవాలయంలో భూముల వివరములను సమాచార హక్కు చట్టం 2005 ప్రకారం వివరములు అందజేయుటకు కోరినందున ఈ దిగువ వివరించిన ప్రకారం తెలియజేయడమైనది. ఈ దేవస్థానమునకు తెలంగాణ ప్రాంతములో 5 దేవాలయములు దత్తత తీసుకొనబడినవి. దత్తత దేవాలయంలో భూముల వివరములు. పాతగుట్ట దేవాలయమునకు సంబంధించిన భూముల వివరములు లిస్టు ఇందు వెంట జతపరచడమైనది. మళ్ళీ విలాసాపూర్ గ్రామం, రఘునాథపల్లి మండలం, వరంగల్ జిల్లాలో గల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయమునకు దీప నైవేద్యములతో పాటు అర్చకుని స్వీపర్ వేతనములు ఈ దేవాలయం నుండి చెల్లించుట జరుగుతున్నది. సదరు దేవాలయమునకు సంబంధించిన భూములను ఈ దేవస్థానమునకు నేటి వరకు అప్పగించలేదు. ఫస్ట్ పాయింట్ రేవంత్ రెడ్డి గారు, కేసీఆర్ గారు, అంతకుముందు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, రోసయ్య గారు, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఎన్టీ రామారావు గారు, మీరు నిజమైన హిందువులు, మీరు హిందువులను ఆరాధిస్తారు, హిందుత్వ మతాన్ని, దేవుళ్ళను పూజించే వాళ్ళైతే మీ హయాంలో ఇంత అవకతవకలు జరుగుతుంటే మీరు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు? దీనిపై హైడ్రాకు అప్పచెప్తారా? ప్రభుత్వ భూమే కదా, పార్కులైనా ఏవైనా నమ్మకం గొప్పది. ఒక సైడు చెరువులో ఉందని హస్మత్పేట చెరువులో మీరు నల్ల పోచమ్మ గుడినే కూలగొడతా అంటున్నారు. మరి అటువంటప్పుడు ఇది నేను విశ్వసించే నా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి భూములు ఎక్కడికి పోయినాయి, ఎట్లా మాయమైనాయి? అది ఎవరు చేసినరా, హిందువులా ఎవరు మిగతా వాళ్ళ మనకు సంబంధం లేదు. ఎవరు ఆక్రమించుకున్నా వాళ్ళు భూ కబ్జాదారులే, అవునా కాదా? దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది ప్రభుత్వాలే కదా, అప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు, పురపాలక శాఖలు. ఊర్లో అయితే పంచాయతీలే కదా, పట్టణాల్లో అయితే కార్పొరేషన్లు. మరి వీరు బాధ్యులు కదా, వాళ్ళ కమిషనర్లు, టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్సు, ఆ రోజు ఉన్న కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు, మేయర్లు, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్లు, ఐఏఎస్ అధికారులు, మిగతా సంబంధిత అధికారులు, వారికి పైన ఉన్నటువంటి మంత్రిత్వ శాఖలో వారు కాదా, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కాదా? అదేవిధంగా ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ఆ ఊర్లలో ఎమ్మెల్యేలు కూడా బాధ్యులు కారా? ఓడిపోయిన వారు, గెలిచిన వారు, నిలబడ్డవారు, గెలిచిన వారు, అన్ని పార్టీలకు తగ్గవారు బాధ్యులా కాదా? ఎందుకంటే ఇది నా నమ్మకం. రాజ్యాంగాన్ని మనం సమర్పించుకున్న నా నమ్మకం గొప్పది. నా భూములు ఎక్కడికి పోయినాయి చూడండి. ఏది? విలాసాపూర్ గ్రామం, రఘునాథపల్లి మండల్, వరంగల్ జిల్లాలో సదరు దేవాలయమునకు సంబంధించిన భూములను ఈ దేవస్థానమునకు నేటి వరకు అప్పగించలేదు. నేటి అంటే నాకు ఇచ్చిన సమాచారం 12/11/2011. ఎక్కడికి పోయినాయి? తర్వాత శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి దేవస్థానం కొసగొండ్ల చైతన్యపురి, కొసగొండ్ల మరి చైతన్యపురి, హైదరాబాద్కు దీప నైవేద్యములు ఖర్చులతో పాటు అర్చకుని వేతనం కూడా ఈ దేవాలయం నుండి చెల్లించుట జరుగుతున్నది. సదరు దేవాలయంకు సంబంధించిన భూములు నేటి వరకు అప్పగించబడలేదు. 2011 సంగతి చెప్తున్నా. ఇప్పుడైతే హోంఫర్ట్ అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, రంగనాథ్ కమిషనర్ గారు, ఇవన్నీ ప్రభుత్వ భూములు, దేవాలయ భూములు. మరి మీరు అప్పగిస్తారా? మరి అది మీ కిందికి వస్తుందా రాదా? ప్రభుత్వ పార్కులు అన్నారు, అన్నారు, గాలి పీల్చుకోవడానికి చాలా కష్టం. గాలితో పాటు నమ్మకం కూడా గొప్పది. ఎందుకంటే ఇది దేని గురించి అంతా చేశారు? ఈ భూమి దాని గురించే వాడాలి కదా, వినియోగించాలి కదా. ఇష్టం వచ్చినట్టు అయ్యప్ప సొసైటీ లాగా పెట్టకూడదు కదా, అక్కడ సంస్కృత లాంగ్వేజ్ రావాలి. కోర్టులు ఏం చేస్తున్నాయి అని కూడా ప్రశ్న. సో ఇది ఏది? కొసగొండ్ల చైతన్యపూర్, కొసగొండ్ల ఉన్న భూమి కానీ చైతన్యపురి హైదరాబాద్నకు ఈ భూములు ఇవి దత్తకు తీసుకుంటే వారి భూమి విలువలు, భూమి లెక్కలు ఇంతవరకు తేలలేదు. వరంగల్లో కానీ, కొసగొండ్ల చైతన్యపురి హైదరాబాద్ కానీ. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం, శ్రీ శివాలయం మరియు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి దేవాలయం రాయగిరి గ్రామం, భువనగిరి మండలం, నల్గొండ జిల్లా గల వాటిని గత 15 సంవత్సరాల క్రితం దత్తత తీసుకొనబడి
వార్షిక ఉత్సవములు జరిపించుండగా ఆయా దేవాలయములకు సంబంధించిన భూములు అప్పగించని కారణంగా ఈ దేవాలయం నుండి దత్తత తొలగించుటకు శ్రీయుత కమిషనర్ వారికి ప్రతిపాదనలు పంపించుట జరిగినది. భువనగిరి రాయగిరి భూముల దత్తత గుడి దత్తతకు తీసుకున్నారు, భూమి వివరాలు ఇస్తలేరని దత్తతను ఉపసంహరించుకోవాలని రాసిండ్రు. మరి మిగతా 2 భూములు ఎందుకు రాయలేదయ్యా మహానుభావ? ఇప్పుడు నీకు కూడా సూటి ప్రశ్న. చైతన్యపురి కానీ, వరంగల్ కానీ, కోసగోండ్ల ఇది ఒక్కటే భూమి రాయగిరి గురించి ఎందుకు మాట్లాడిండ్రు? శ్రీ లక్ష్మీ 5వది శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి దేవస్థానం రోడ్డు నంబర్ 12 బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్ గల దానిని శ్రీయుత కమిషనర్ వారి ఉత్తర్వులు, ఈ ఉత్తర్వులు కూడా ఉన్నాయి చూడు, A2/5928/2002 తేదీ 5/2/2002 ద్వారా ఈ దేవస్థానం దత్తత తీసుకొనడమైనది. దత్తత తీసుకున్న నాటి నుండి దేవాలయం నందు నిత్య పూజలు నిర్వహించుటకు ఒక అర్చకుడిని మరియు దేవస్థాన భూములను దేవాలయములను కాపాడుటకు ఒక ప్రైవేటు సెక్యూరిటీ వాచ్మెన్ ఏర్పాటు చేసి ఈ దేవస్థానము నుండి వేతనములు చెల్లించట జరిగినది. ఇంకా ఇక్కడికి వద్దాం. 2002లో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ముఖ్యమంత్రి, ఈరోజు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి. మీరు చెప్పాలి సార్, మీ హయాంలో ఈ ఆర్డర్ A2/5928/2002 డేటెడ్ 5/2/2002 పై దేవాలయమును దత్తత తీసుకున్నప్పుడు భూముల వివరములు పరిశీలించగా రికార్డులు ప్రాపర్టీ రిజిస్టర్ ప్రకారము సర్వే నంబర్ 129లో మొత్తం ఎకరాలు 47.19 గుంటల భూమి కలదని, ప్రస్తుతం ఈ దేవస్థాన అధీనములో ఎకరములు 5.9 గుంటలు భూమి మాత్రమే గలదని, మిగతా భూమి మొత్తం అన్యాక్రాంతం కాబడినదని గుర్తించబడినది. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారి నుంచి అక్కడి నుంచి ఆ టీడీపీ నుంచి వచ్చినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారి తర్వాత కాంగ్రెస్కి వచ్చినారు, ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి. చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు ఇద్దరికి సంబంధించిన ఇది లెక్క. 2002లో ఆ ఉత్తర్వులు జారీ చేసినప్పుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఉన్నారు. ఏమని చెప్తా ఉన్నారు ఈరోజు? 47 ఎకరాల 19 గుంటలు 129 సర్వే నంబర్లో భూమి, కానీ కేవలం 5 ఎకరాల 9 గుంటలు భూమి మాత్రమే గలదని, మిగతా భూమి అన్యాక్రాంతం కాబడినదని 2011లో వారు 2002లో దత్తకు తీసుకున్నప్పుడు చెప్తున్నటువంటి మాట. మరి ఇది అన్యాక్రాంతమా కదా? దేవుడు భూములు ఎక్కడికి పోయినాయండి? 2003 సంవత్సరంలో డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ల్యాండ్ సర్వే వారి ద్వారా సర్వే చేయించగా ప్రాపర్టీ రిజిస్టర్ నందు రికార్డు చేసి ఉన్న ఎకరాలు 47.19 గుంటల గల దానిలో ప్రస్తుతం ఎకరాలు 26.36 గుంటల భూమి సర్వే ద్వారా గుర్తించబడినది. మిగతా కబ్జా కాబడిన భూమి సర్వే ద్వారా గుర్తించవలసి ఉన్నది. ఇందులకై శ్రీయుత కలెక్టర్ హైదరాబాద్ వారిని, శ్రీయుత డిప్యూటీ డైరెక్టర్ సర్వే అండ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ రికార్డ్స్ హైదరాబాద్ వారిని మరియు తహసీల్దార్ బంజారా హిల్స్ వారిని కబ్జా చేయబడినది భావించే భూములను, సర్వేల ద్వారా భూములను మరియు ఆక్రమదారులను గుర్తించి రిపోర్టు ఇవ్వవలసిందిగా పలు మార్లు కోరడమైనది. చూసినా 2003 చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్కు. ఇన్నిసార్లు కోరిన హైదరాబాద్ కలెక్టర్ నుంచి అక్కడి నుంచి ఎందుకు ఇవ్వలేదు? అది కూడా మళ్ళీ చూడండి, కేవలం 47 ఎకరాల్లో 5 ఎకరాలు ఉంది, దాంట్లో మళ్ళీ ఓన్లీ 26 ఎకరాల 36 గుంటలే గుర్తించబడింది, మిగతా భూమి గుర్తించబడలేదు. పై దేవాలయానికి సంబంధించిన కొంతమంది ఆక్రమణదారులను గుర్తించి వారిపై ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కోర్టు నందు కేసులు ఫైలు చేయడమైనది. ప్రస్తుతం ఇట్టి కేసులు విచారణలో కలవు. మరి ఈ రోజు వరకు ఆ కేసుల సంగతి ఏందో మనకైతే తెలియదు. కాగా దత్తత తీసుకొనబడి సంరక్షించబడుచున్న బంజారా హిల్స్ దేవాలయం భూమిని ఇస్కాన్ వారికి సంబంధించిన శ్రీ కృష్ణ మూవ్మెంట్ హైదరాబాద్ వారికి పునరుద్ధరణ మరియు ఆలయ అభివృద్ధి గురించి దీర్ఘకాల లీజుకు అనగా 33 సంవత్సరాలకు ఇచ్చుటకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జీవో నంబర్ 359 తేదీ 28/2/2009 ప్రకారం మరియు శ్రీయుత కమిషనర్ వారి లేఖ మెమో RC నంబర్ M1/24733/2007 తేదీ 2/3/2000 ద్వారా అప్పగించడమైనది. మరి ఆ రోజు ఎవరు ముఖ్యమంత్రులు? కాంగ్రెస్, నారా చంద్రబాబు నాయుడే కదా. మరి ఈ భూముల పరిస్థితి ఏంది? మరి ఆ రోజు కూడా శ్రీ హరే కృష్ణ మూవ్మెంట్, ఇప్పుడు ఆ భూమి లక్ష్మీ నరసింహస్వామిది, బంజారా హిల్స్లో ఉన్న శ్రీకృష్ణుని గుడి లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి సంబంధించింది. దాన్ని పునరుద్ధరించడానికి మరి
మరియు ఆలయ అభివృద్ధి గురించి దీర్ఘకాల 33 సంవత్సరాలకు ఇచ్చినారయ్యా. ఏది ఇది 2008 నాడు అంటే 33/2008 అంటే 33 వేసుకోండి, 2040కి లీజ్ అయిపోతుంది. అసలు ఆ లీజ్ ఎందుకు ఇచ్చినారు, మన అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇదివరకు ఏమైనా లెక్క ఉందా? శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి దేవాలయం రోడ్డు నంబర్ 12 బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్ గల దానిని ఈ దేవస్థానం దత్తత తీసుకున్నటకు శ్రీయుత కమిషనర్ వారు జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు 2002లో 5/2 ఇది ప్రతి ఇంటి వెంట ఇందు వెంట జతపరచడమైనది. పై దేవాలయము దత్తత తీసుకున్న నాటికి భూముల వివరములు పరిశీలించగా రికార్డులు తర్వాత ప్రాపర్టీ రిజిస్టర్ ప్రకారము మొత్తం ఎకరాలు 47.19 గుంటల భూమి కలదని, ప్రస్తుతం ఈ దేవస్థానము కేవలం 5 ఎకరాల 9 గుంటల భూమి, అది కూడా మళ్ళీ ఇస్కాన్ టెంపుల్కి ఇచ్చారు, మాత్రమే కలదని, మిగతా భూమి మొత్తం అన్యాక్రాంతం కాబడినదని గుర్తించబడింది. ఇప్పుడు ఈ ఇస్కాన్ టెంపుల్కి వచ్చిన రెవెన్యూ అక్కడేమైనా వస్తుంటే ఈ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఈ గుడితో ఏమైనా వారు దాన్ని షేర్ చేస్తున్నారా, కలిసి పంచుకుంటున్నారా, ఆ వివరాలు కావాలి. అక్కడ ఏమేమి అభివృద్ధి చేశారు, అది మొత్తం వాళ్ళే అన్యక్రాంతం చేసుకున్నారా, ఈ రోజు వరకు రికార్డులో లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గుడి పేరుందా, లేక ఇస్కాన్కు మార్చబడినదా, అది కూడా బయటికి రావాలి. అన్యాక్రాంతం కాబడిన మొత్తం భూమిని గుర్తించుటకు శ్రీయుత కలెక్టర్ హైదరాబాద్, శ్రీయుత డిప్యూటీ డైరెక్టర్ సర్వే అండ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ రికార్డ్స్ హైదరాబాద్ వారిని మరియు తహసీల్దార్ బంజారా హిల్స్ వారిని పలుమార్లు కోరడం అనేది. కాగా కొంతమంది ఒక్క సెకండ్ కోరడమైనది. అన్యాక్రాంతం కాబడిన మొత్తం భూమిని గుర్తించడానికి శ్రీయుత కలెక్టర్ హైదరాబాద్, శ్రీయుత డిప్యూటీ డైరెక్టర్ సర్వే ల్యాండ్ రెవెన్యూ రికార్డ్స్ హైదరాబాద్ వారిని మరియు తహసీల్దార్ బంజారా హిల్స్ వారిని పలుమార్లు కోరడమైనది. కాగా కొంతమంది కబ్జాదారులను గుర్తించి ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కోర్టు యందు కేసులు ఫైల్ చేయడమైనది. అట్టి భూ కబ్జాదారులపై వేసిన కేసుల వివరములు లిస్టు ఇందు వెంట జతపరచడమైనది. ఇది పై దేవాలయానికి సంబంధించి వివరములపై ప్రకారం కలవు. పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ శ్రీయుత ఇక్కడ శ్రీయుత కమిషనర్ గారు, దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైదరాబాద్ వారికి సమాచార నిమిత్తం వారికి కూడా ఇచ్చారు. ఇంత పెద్ద అంశం ఇది, అన్ని ఆధారాలు మేము ముందర పెట్టినాం. అక్కడ వరంగల్ కానీ, ఇక్కడ చైతన్యపురి కానీ, ఇంకో దగ్గర కానీ, రాయగిరి మన భువనగిరి కానీ, రోడ్ నంబర్ 12 బంజారా హిల్స్, ఈ భూములు ఎక్కడికి పోయినాయి? మరి దీని పట్ల మాట్లాడాలి కదా. ఈ భూములు కూడా అవసరం కదా. ఒకసారి మీరు అస్మత్పేట్ చెరువు అని చెప్పి మీరు కూలగొడతా ఉన్నారు, చాలా సంతోషం. మరి మా భూముల పరిస్థితి ఏంది, దీన్ని ఎవరు తేల్చాలి? అప్పుడున్న అదే చూడండి, ఆఫీస్ ఆఫ్ ది కమిషనర్ అన్నీ ఉన్నాయి చూడండి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానం చూడండి. ఇన్ ది సర్కమ్స్టాన్సెస్ రిపోర్టెడ్ బై ది డిప్యూటీ కమిషనర్ ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ హైదరాబాద్ ఇన్ ది రెఫరెన్స్ సైటెడ్ అండ్ ఇన్ exercise of the powers vested in him under section 145(1) of the Act 3087, the Commissioner of Endowments Department hereby orders for adoption of Sri Lakshmi Narasimha Swami Temple, Banjara Hills, Hyderabad by Sri Lakshmi Narasimha Swami Vari Devasthanam, Yadagiri Gutta. The Executive Officer Sri Lakshmi Narasimha Swami Devasthanam, Yadagiri Gutta is instructed to take over the management of Sri Lakshmi Narasimha Swami Temple, Banjara Hills, Hyderabad with all its assets. Why did they change their name? అది చెప్పాలి. యాదగిరి గుట్టను యాదాద్రి అని చెప్పి, ఇవన్నీ అసెట్స్, దే ఆర్ ఆల్ ది అసెట్స్. ది డిప్యూటీ కమిషనర్ ఎండోమెంట్స్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు సీ దట్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్ బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్ with all its assets, records and accounts is handed over to the executive officer Sri Lakshmi Narasimha Swami Devasthanam Yadagiri Gutta. The executive officer Sri Lakshmi Narasimha Swami Vari Devasthanam Yadagiri Gutta and the executive authorities of the Sri Lakshmi Narasimha Swami Temple Banjara Hills Hyderabad, the deputy commissioner, the assistant commissioner, all superintendents, endowments Hyderabad, Twin Cities Hyderabad are directed to see the above orders are implemented and forthwith report compliance, said K. Ramakrishna Kumar, Deputy Commissioner, to the Executive Officer. Andarki icharu. Eppadidi the dated, you have the date here. 13/2/2002, during Nara Chandrababu Naidu's time as Chief Minister, it was instructed to hand over Banjara Hills Lakshmi Narasimha Swami Temple along with its assets
Assets, they say it is 47 acres, but mind you, it is huge. It is more. It is more, not just, I'm sorry to say, it is just not 47 acres. Next show, I'll come out with real assets of Lakshmi Narasimha Swami Temple, Banjara Hills, and other temples too. But at least now, when Nara Chandrababu Naidu was the chief minister, these orders were passed. What happened to that? Why they were not implemented? It is on your screen. These are all order 13/2/2002 461. Office of the Commissioner. Reference number C A21004/2002 dated 5/2/2002 from the Deputy Commissioner Endowments Department, Hyderabad. Subject Endowments Department Sri Lakshmi Narasimha Swami Devasthanam Yadagiri Gutta, Banjara Hills, to hand over Banjara Hills Temple to Lakshmi Narasimha Swami Yadagiri Gutta along with all the assets. But what happened to these assets? Road number 12, Banjara Hills. What happened to those assets? Who has encroached? Why there was no compliance? Now the same Nara Chandrababu Naidu is the Chief Minister of Andhra Pradesh now. Now I am giving you list-wise. In that only they have identified 26 acres out of 47. 5 acres have been given to ISKCON temple. Why? 33 years lease. What is ISKCON doing there? What sort of development? Is it sharing any revenue with Sri Lakshmi Narasimha Swami Devasthanam Yadagiri Gutta? They have to make it very clear. Sri Lakshmi Narasimha Swami Vari Devasthanam Pata Gutta Yadagiri Gutta. Pata Gutta Devasthanamku సంబంధించిన భూముల వివరములు. See, కోర్టు ఉత్తర్వుల ద్వారా వచ్చినది వివరం. 4 acres. These are all there. Srimati Kaini Sushila garu. Now, Sri Lakshmi Narasimha Swami Vari Devasthanam, Banjara Hills, Hyderabad. I am starting now. Name of the encroacher, Sharon Church, 717 square yards. What were you doing, Nara Chandrababu Naidu? What were you doing, Municipal Corporation of Hyderabad Commissioner? What were you doing, Hyderabad Collector of that time? What was Endo Minister doing that time? It's shocking. How can you earmark endowment lands to others? That to other belief. Straight away, Sharon Church, 717 square yards. If I am wrong, you have every right to correct me. I am inviting you. My number is 9440465339. You come through WhatsApp, share your evidences, because my show runs as per rule of law, Constitution invoking Evidential Act. I am taking so much of pain to present all the evidences. Legal evidences. అన్ని చట్ట ప్రకారం ఆధారాలతో నేను చేస్తున్నా. ఎవరైనా విభేదించేవారు ఉంటే నాకు 9440465339కి చేయండి. కానీ చట్టం రాజ్యాంగం ఆధారం ద్వారానే మీరు రావాలి. అన్ని ఆధారాలు మీ స్క్రీన్ మీద ఉన్నాయి. All evidences on your screen. What has happened to Sri Lakshmi Narasimha Swami Temple, Banjara Hills lands? Statement of encroachers. Name of the encroacher, Sharon Church, 717 square yards. This is survey number 7/1. Government Girls High School, 1300 square yards. Sri Dande Sudarshan, 80 square yards. Sri Dande Shivakumar, 80 square yards. Srimati Thakur Shakumbai, 130 square yards. Uppaloji Chandrasekhar, 80 square yards. Sri Kore Ramachandar, 50 square yards. Pabboji Gautaya, 110 square yards. Poshaboina Bhushanam, 110 square yards. Sri Poshaboina Ishwar, 175 square yards. Bhunak Chandar, 50 square yards. Sri Ade Prakash, 200 square yards. Sri Middoji Balraj, 35 square yards. Srimati Shaganti Bati Rajya Lakshmi, 60 square yards. Sri Koduru Nagulu, 130 square yards. Mohammad Ibrahim, 80 square yards. Srimati Anga Amma, 50 square yards. Srimati Lakshmi, 45 square yards. Sri Putta Ramulu, 60 square yards. Sri Putta Anjamma, 60 square yards. Batta Rajamallaya, 100 square yards. Sri Kattela Badramma, 230 square yards. Chappala Balamani, 230. Appagiri Devender, 60. Avula Lakshmi, so and so. Mostly I think they were poor that time. ఆ సమయంలో వీరు చాలా బీదలు అనుకుంటా. మళ్ళీ అన్యమత వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, ముస్లింలు ఉన్నారు, క్రిస్టియన్స్ చర్చే కట్టుకున్నది, మళ్ళీ ప్రభుత్వ పాఠశాల కూడా. పొద్దున్న లేస్తే మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాక్ భూములు అని. గుడి భూములు ఈ విధంగా ఆక్రమికి గురి అవుతే వీళ్ళు నిజంగా బీద వాళ్ళు అయితే ఆ కాలంలో ఇంద్రమ్మ ఇళ్ళని ఇచ్చిండ్రు,
మళ్ళీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు పెద్ద పెద్ద స్కీమ్లు అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ హౌసింగ్ బోర్డు ఉన్నది. అప్పుడైనా ఆ ఎండోమెంట్ కమిషనర్ ఖచ్చితంగా ఆర్డర్లు ఇచ్చి హైదరాబాద్ కలెక్టర్ కానీ ఎండోమెంట్ ఇక్కడ మిగతా ఉన్న వాళ్ళకు ట్విన్ సిటీస్లో ఉన్న అసిస్టెంట్ కమిషనర్ డిప్యూటీ కమిషనర్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చి ఈ భూమిని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యాదగిరి గుట్ట వారికి అప్పచెప్పమంటే ఎందుకు చేయలేదు? ఈ భూమి ఏమైనది? ఇప్పుడు ఎవరి చేతిలో ఉన్నది? ఇది ఆధారాలతో పాతగట్టు యాదగిరి గుట్టలో కూడా మీ స్క్రీన్ పై ఉన్నది. ఎన్నెన్ని ఎకరాలు ఎక్కడెక్కడ ఉంది. ఇంకా ఇది కాక చాలా ఉంది భూమి. ఇది చూశారు కదా. దిస్ ఈస్ అ బిగ్ ఇష్యూ. చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి మీకు అన్ని ఆధారాలు చూపిస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ది ఆర్టీఐ డాక్యుమెంట్ విచ్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానం. వాట్ హ్యాపెన్ టు ఇట్స్ 12/11/2001 లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి దేవాలయం. ఈ భూములు ఎక్కడికి పోయినాయి? మరి దీనిపై హైడ్రా చర్యలు తీసుకుంటుందా? హైడ్రాకి అధికారం ఉంది కదా, ఉందా లేదా? ఇది దీని సారాంశం. సో దిస్ ఈస్ ద బిగ్ ఇష్యూ. ఐ విల్ కమ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నాట్ 47 acres. ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ ఆల్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్. దీని తర్వాత వచ్చే షోలో నేను అన్ని చట్ట ప్రకారం మళ్ళా ఆధారాలతో దీనిపై ఏం చర్యలు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, మీ హయాంలోనే ఇవన్నీ జరిగినాయి. భూములు ఏమైనాయి? లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గుడికి ఆ భూములు ఎక్కడికి పోయినాయి? ఆ భూములు మీరు ఎందుకు సంరక్షించలేకపోయారు? ఇది అన్ని భూముల వివరాలు కూడా దేవుడు మాన్యాలు పెద్ద ఎత్తున ఆ కాలం ఎందుకు ఇచ్చేవారు? వారు భక్తితో ఆ గుడికి అప్పచెప్తే ఆ గుడి బాగు నిత్యం దీపం ధూపం నైవేద్యం అన్నీ కూడా ఆ భూమిలో పండించేటువంటి పంట కానీ పూలు కానీ లేకుంటే ఆ భూమి ద్వారా వాళ్ళు వ్యవసాయం ఏదైనా చేస్తే వచ్చేటువంటి డబ్బు ద్వారా ఆ గుడిని నడపడానికి, గుడికి సంబంధించినటువంటి అన్ని నడపడానికి ఆ రోజు భూములు దానం చేసేవారు. అందు గురించి దేవుడు మాన్యం అంటాం మనం. ఆ దేవుడు మాన్యాలు ఎక్కడికి పోయినాయి? ఎవరు కొట్టేశారు? ఇది మచ్చకు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గారిని ఆరాధిస్తాం కాబట్టి మేము ఈరోజు ఈ షోతో, ఈ శుక్రవారం శ్రావణ శుక్రవారం ఈ షోతో మొదలైనది. లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గారి భక్తులు అందరూ నాకు తెలిసి మరి ఆ కాలంలో గుడి కడతానని ఏ విధంగా ఏం చేశారో మీకు తెలుసు. కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, మరి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు అన్ని సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు వచ్చిన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి వారికి తెలియదా ఇది? అంటే ఒకరినొకరు ఈ విధంగా దాచుకుంటూ అక్కడ బీద వాళ్ళే ఉన్నారనుకుందాం. ఆ కాలంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఉండేటివి. ఆంధ్రప్రదేశ్ హౌసింగ్ బోర్డు ద్వారా కూడా పేదలకు కూడా ఇండ్లు ఇచ్చేటువంటి ఆ రోజు ఒక ప్రణాళిక కూడా ఉండింది. మరి నారా చంద్రబాబు గారు దీన్ని ఎట్లా మర్చిపోయినారు, విస్మరించినారు? ఆయన హయాంలోనే కదా. హైదరాబాద్ సాక్షాత్తు కలెక్టరే కదా హైదరాబాద్ అంటే. మరి ఆ రోజు వారిని హైటెక్ సిటీ కట్టినా అని చెప్పి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ కింద ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయం బంజారా హిల్స్లో ఉన్న ఆలయం కానీ, రాయగిరి భువనగిరి కానీ, మళ్ళీ చైతన్యపురి కానీ మిగతా వాటి భూములు ఎందుకు అప్పచెప్పలేదు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యాదగిరి గుట్టకు? మీరే కదా ముఖ్యమంత్రి. మరి మీ కిందనే కమిషనర్లు డిప్యూటీ కమిషనర్లు అందరు ఆర్డర్లు వేశారు కదా. మరి ఆ ఆర్డర్లు ఎందుకు మీరు దానిని అప్పగించే ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకుపోవడానికి మీరు సహకరించలేదా? మీకు తెలియదా? లేక బంజారా హిల్స్ భూములని మీరు తెలిసినా ఉట్టిగా ఉన్నారా? ఎందుకంటే మిగతా ఓన్లీ 26 ఎకరాలు అంటున్నారు. 5 ఎకరాలు అక్కడ పోయినా మిగతా 16 ఎకరాలు ఎవరు కొట్టేశారు? ఇప్పుడు 26 ఎకరాలు 5 ఎకరాలు ఇస్కాన్కు. మరి ఇస్కాన్కు ఏ విధంగా ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగింది కూడా చెప్పాలి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఆ భూమి ఆ ఇస్కాన్కి ఇచ్చిన 5 ఎకరాలు ఏం చేస్తా ఉన్నారు? దాంట్లో లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యాదగిరి గుట్టకు ఏమైనా అనుబంధంగా ఏమైనా రెవెన్యూ డబ్బు రూపంగా కానీ మిగతా రూపంలో కానీ దాంతో ఏమైనా షేర్ చేస్తున్నారా? ఆ వివరాలు చెప్పవలసిందిగా ఈ షో ద్వారా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా హైడ్రా మీరు ఏదైతే పెట్టినారో హైడ్రా దాంట్లో ప్రభుత్వ స్థలాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మరి ఇది సాక్షాత్తు హిందువుల కులదైవం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గారి భూములు అన్యాక్రాంతమవుతుంటే ఏ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. రోడ్ నంబర్ బంజారా హిల్స్లో కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి ఏంటి? మరి ఈ భూములు ఏ విధంగా తిరిగి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యాదగిరి గుట్టకు అప్పచెప్తారో మీరు చెప్పాలా? ఎవరెవరికి నోటీసులు ఇస్తారు? ఏ విధంగా మీరు ఏదైతే నల్ల పోచమ్మకి ఇచ్చారో హస్మత్పేట చెరువు పక్కన ఉందని కూలగొడతామని మరి ఇప్పుడు ఎవరెవరికి నోటీసులు ఇస్తారు? ఈ 47 ఎకరాలు ఇన్ని గుంటలు ఈ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి భూమిని మీరు తిరిగి హైడ్రా ద్వారా రంగనాథ్ గారి ద్వారా ఐపీఎస్ ద్వారా తిరిగి
మీరు అప్పచెప్తారా రేవంత్ రెడ్డి గారు? మీరు జవాబు చెప్పాలి. ఆ రోజు ఎందుకు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఇంత ఆధారాలతో ఉన్న భూమిని ఎందుకు అప్పజెప్పలేదు? దానిపై కూడా విచారణ జరపండి. తదుపరి వచ్చిన ప్రభుత్వాలు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు కానీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలు కానీ వారందరిపై విచారణ జరపాలా. ఇదే విధంగా ఈ షో ద్వారా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను, ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా, హిందువుల గుళ్ళు, వారి భూములు, ఆస్తులు, వారి ఉన్న డిపాజిట్లు మొత్తం పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టాల్సిందే. మీరు ఏ డబ్బును ఎక్కడ వాడుతా ఉన్నారు, ఇంక్లూడింగ్ తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానం కూడా. ఎంత అన్యాయం అండి! డబ్బులు ఇచ్చిపోవాలనా? క్యూలో ఉండాలనా? వాడు చూడండి, చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకో లడ్డు ఒకటే ఇస్తారట, అది కూడా డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కుంటేనే. దర్శనానికి డబ్బులు, మామూలు సర్వదర్శనం అని ఎంత టైం పడుతుంది చూసిండ్రు కదా. అసలు డబ్బులు పెట్టి ఎందుకు పోవాలి? డబ్బులు పెట్టి ఎందుకు సేవలు చేయించుకోవాలి? గుళ్ళల్లో డబ్బులు ఎందుకు పెట్టాలి? ఇంత భూములు, మనకు విలువైనటువంటి భూములు, ఆస్తులు ఈ గుళ్ళకు ఉన్నప్పుడు మళ్ళా భక్తులతో పీడించి తీసుకోవడంలో అర్థం ఏముంది? ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ 10 సంవత్సరాల హిందువుల ఓట్లు అంటాడు. ఈ రోజు వరకు గుళ్ళను ఎండోమెంట్ దీని నుంచి బయటికి ఎందుకు తెస్తాడు? వై దే ఆర్ నాట్ బ్రింగింగ్ టెంపుల్స్ అవుట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ క్లచెస్ వెన్ మాస్క్స్ అండ్ చర్చెస్ ఆర్ నాట్ దేర్? చర్చులు కానీ మస్జిదులు కానీ ప్రభుత్వ అధీనంలో లేవు, కేవలం గుళ్ళు ఎందుకున్నాయి? నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా, భారతీయ జనతా పార్టీ, ఎన్డీఏ జవాబు చెప్పాల్సిందే. 10 సంవత్సరాల దీని గురించా? ఎందుకంటే ఇది చూడండి, ఇన్ని ఆస్తులు, ఇంత పెద్ద ఆస్తులు గుళ్లకు కలిగి ఉన్నాయి. పాతకాలం మహానుభావులు అందరు ఇచ్చారు. ఆ ఆస్తులు కొట్టేయడానికే, లేక మనము నమ్మకంతో, భయంతో పోయి డబ్బులు అక్కడ వేస్తాం, పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు, బంగారం వేస్తాం. వాటిని సంరక్షించుకోవడానికి, వాటి ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని నడపడానికి కోసమా మీరు హిందువులు 3 ట్యాక్సులు కట్టేటట్టు చేస్తా ఉన్నారు? డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఇండైరెక్ట్ జిఎస్టీ, మళ్ళీ టెంపుల్ ట్యాక్స్ హుండీలో వేసేటివే కాదు, మన భూమిని ఈ విధంగా కొట్టేయడం కూడా. అదే భూములు ఉంటే నిజంగా బీద హిందువులకు కానీ, మన సంస్కృతిని, మన సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ను కానీ, దాన్ని ఇంకా గౌరవప్రదంగా ఈ వర్తమానమే కాదు భవిష్యత్తులో వచ్చే మన తరానికి అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఆ సాంప్రదాయాన్ని నెలకొల్పడానికి ఈ డబ్బులు, ఈ ఆస్తులు పనికిరావా? మరి ఈ ఆస్తులు ఎవరు తిరిగి తీసుకొస్తారు? ప్రతి ఒక్క వాడు ఈరోజు ప్రశ్నించాల్సిందే. హైడ్రా రంగనాథ్ గారి రూపంలో ప్రభుత్వ స్థలాలు, గుడి స్థలాలు ఆధారాలతో మీ ముందర పెట్టాం. నెక్స్ట్ షో వచ్చేప్పటికీ వారు నిజంగా విస్తుపోయే నిజాలు, శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానం అసలు ఎంత భూమి, ఆ ఆధారాలు కూడా నేను తప్పనిసరిగా ముందుకు తీసుకొస్తాను. ఈ షో ద్వారా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను రేవంత్ రెడ్డి గారిని, ముఖ్యమంత్రి గారిని. అదేవిధంగా రంగనాథ్ గారు హైడ్రా మీ కిందికి వస్తే, లేని పక్షంలో జిహెచ్ఎంసీ కానీ మిగతా సంబంధిత అధికారులు దీనికి జవాబు చెప్పవలసిందే. ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా, దేవాదాయ శాఖ ఏం చేస్తుంది? కేవలం ఆ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కోర్టులోనో అక్కడ పెట్టి సరిపోతుందా? వారు జవాబుదారు కాదా? ఎందుకు వారు ఈ భూమిని, అన్యాక్రాంతమైన భూమిని వారు తిరిగి ఈ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానానికి అప్పగించలేనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? దీనిపై కూడా విచారణ జరపాల్సిందే. ఈ షో ద్వారా ఇదే కోరుతా ఉన్నాను. అందరి నుంచి అందరూ చైతన్యులు కండి. ఈరోజు సుదినం మొదలు పెడతా ఉన్నాం. అన్ని గుళ్ళు, వారి భాగవతాలు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయట పెడతాం. ఎందుకంటే మన విశ్వాసం గొప్పది, మన నమ్మకం గొప్పది, మన సంస్కృతి గొప్పది. ఆ సంస్కృతి ద్వారానే మన గుర్తింపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా. ఆ గుర్తింపును, ఆ సంస్కృతిని, ఈ విధంగా వచ్చే సంపదను మటుమాయం చేస్తే మన పరిస్థితి ఏంది? మరి దీనిపై లెక్కలు వద్దా? రావాలి కదా. అందు గురించి మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి రాయండి. హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ వారికి కూడా సువోమోటో తీసుకోమని రాయండి. ఇట్లా అన్యాక్రాంతమైతే భూములు, మా పరిస్థితి ఏంది, మా గుర్తింపు ఏంది? రేపు గుడే ఉండదు. పోచమ్మ ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నారు కదా, అక్కడ కట్టిందని దాన్ని కూలగొట్టడానికి నోటీసే ఇచ్చినారు. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకు చట్టపరంగా, మన హక్కుపరంగా ఉన్నటువంటి దేవాలయ భూములను సంరక్షించడానికి ఇది ఒకటే మార్గం అనుకొని షో చేస్తా ఉన్నా. మీరందరూ సహకరిస్తారు అని నేను ఆశిస్తున్నా. మీరు కూడా దీంట్లో భాగస్వాములు కండి. చేయి కలిస్తేనే మన సంస్కృతిని కాపాడుకోగలుగుతాం, మన గొప్ప సాంప్రదాయాన్ని నిలబెట్టుకోగలుగుతాం. అది మనకు కావాలే కానీ ఏదేదో వీడియోలు పంపించి ఇక్కడ అదైంది, ఇక్కడ అదైంది కాదు. చట్టపరంగా పోదాం రండి. ఆధారాలతో డిఆర్ టీఎస్పీఆర్ ఛానల్స్
మీ ముందు ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ కూడా మట్టి వినాయకులతోనే మేము ముందుకు పోతా ఉన్నాం. అక్కడ కూడా నేను ఒకటే చెప్పాను, దాంట్లో రిచువల్ అంటే మన సాంప్రదాయం, మన సంస్కృతి, మన పర్యావరణం. అవర్ రిచువల్, అవర్ కల్చర్, అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్. మన సాంప్రదాయం, మన సంస్కృతి, అది కూడా ఈ పర్యావరణం కూడా అంతా మనదే. మన సహజీవనం చేయాలి కాబట్టి ఇదే మన గుర్తింపు. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ దోస్ హూ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ మీ ఈ వైటల్ డేటా. నాకు ఇచ్చినటువంటి అధికారులు 2011లో దీనిని ఇప్పుడు అంశాలుగా నేను బయటికి తీసుకొస్తాను. అదే శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గారి అనుగ్రహంతోనే నేను ముందుకు పోతాను. మీరు ఎవరైనా నా షోలో రావచ్చు. నా నంబరు 9440465339. దీని ద్వారా మీరు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆధారాలు పంపండి. మీరు ఎక్కడున్నా కనెక్ట్ చేసి షో చేద్దాం. ఇదే నంబర్ 9440465339 9440465339కే ఫోన్పే అండ్ గూగుల్ పే ఉంది. అడగైన అమ్మాయినా పెట్టదు కాబట్టి ఎవరైనా మీరు సపోర్ట్ చేయదలుచుకుంటే దీని ద్వారా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇన్ పర్సన్ ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీథింగ్. ఇంటికి వచ్చి ఎవరైనా ఇస్తా అంటే నేను తీసుకోను. ఇదే శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి మరి వారి అన్యాక్రాంతమైనటువంటి భూములు తప్పనిసరిగా అతి త్వరలోనే ఆ దేవస్థానానికి తిరిగి ఇస్తారు అని, అదేవిధంగా భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా దర్శనంలో కానీ ఉండడంలో వారు అక్కడ పోయి నిద్ర చేస్తే కానీ మిగతా సేవల విషయంలో లూటి మానాలని దేవాదాయ శాఖ వారికి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా వారికి ఈ షో ద్వారా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. పక్కన మస్జిద్లలో, చర్చిలలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వారు దర్శనం చేసుకోవాలన్న ఫ్రీ దర్శనం, వారు మొక్కులు చెల్లించుకోవాలన్న ఫ్రీగా చెల్లించుకుంటారు. కేవలం హిందువుల గుళ్ళలోనే ఈ కొత్త ఆచారాన్ని, ఈ లూటీని ఎవరు ప్రతిపాదించారు? దాన్ని ఇంకా మనం ఈ చెప్పబడే 10 సంవత్సరాల అయిన ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని ఎందుకు కొనసాగిస్తుంది అని ప్రశ్నించినప్పుడే మన గుర్తింపు, మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయాన్ని నిలబెట్టిన వాళ్ళం అవుతాం. కానీ కేవలం ఈ వీడియో రెచ్చగొట్టే వీడియోల ద్వారా కాదు, చర్యల ద్వారా మనం సంరక్షించుకుంటాం. అందు గురించి మరొకసారి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గారికి జై. జై తెలంగాణ, జై హింద్.